दर्शकों ब्रेक के बाद तुहाडा स्वागत है जी राज साहब। हमेशा तरह अज भी आपां अपने दर्शकों के फेसबुक मैसेज लवांगे। साडे कोल पहला फेसबुक मैसेज आया है वीर कश्मीर विरक जी का। लिखते हैं डॉक्टर साहब तुहानूं ते सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इन्होंने फिर खालसा दे नारे गुंजाए ने नाले 2020 दे भी जिंदाबाद जिंदाबाद जी। जिमी सिंह ढिल्लों लिखते हैं डॉक्टर साहब तुहानूं ते तुहाडी सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इन्होंने भी नारे लगाए ने। मियाँ आसम लिखते हैं खालिस्तान इज़ ओनली सोल्यूशन। हरमेल सिंह भी लिखते हैं खालिस्तान इज़ ओनली सोल्यूशन। मरविंदर सिंह खालसा लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फिर मियाँ आसम लिखते हैं खालिस्तान जिंदाबाद। बेअन सिंह खालिस्तानी उन्होंने भी खालिस्तान के नारे गुंजाए ने। दीपक पंडाल लिखते हैं वाहिगुरू जी। मियाँ आसम फिर लिखते हैं खालिस्तान 2020। फिर दोबारा लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दीपक पंडाल लिखते हैं फॉलो 84 TV। भपिंदर सिंह लिखते हैं लैंदे पंजाब नूं गुंजारिश है कि चढ़दे पंजाब दी खुल के सपोर्ट करो। खालसा बलविंदर पाल सिंह लिखते हैं खालिस्तान जिंदाबाद। भपिंदर सिंह लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेअन सिंह खालिस्तानी खालिस्तान कहते हैं। गुरकीरत सिंह फतेह बुलाते हैं नाल ही खालिस्तान के नारे लगाते हैं। राजा मुक्तसर लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तजिंदर सिंह भी वाहिगुरू कहते हैं। पिंदर जिक्का भी चिक्का सरदार साहब कहते हैं। सुरजीत सिंह कालों लिखते हैं खालिस्तान जिंदाबाद। मनिंदर सिंह फतेह बुलाते हैं। मलिक मोहम्मद सरवर 2020 जी डॉक्टर साहब। बेअन सिंह खालिस्तानी खालिस्तान जिंदाबाद और सिख IT तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब जी हु आर सिक्स क्लोजेस्ट फ्रेंड एनी कंट्री और पीपल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो ये कोई शक नहीं है मैं रियलिस्टिकली भी हिस्टोरिकल और फिलसॉफिकल उन्होंने आसपैक्ट्स जो देखते हैं तो इस्लाम जोड़ा मजहब के तौर पर भी सिखिज़म के नेड़े और साढ़े गुआढ़ च पाकिस्तान साडा हमसाया मुल्क क्योंकि उन्होंने वड्डा सूबा पंजाब है और उन्होंने नाल साडी तहजीब बोली हर चीज़ रलती है। और जे सिखां दा किते सचमुच सत्कार है रिस्पैक्ट है अज भी और पाकिस्तान च है आम लोग सिखां नाल हमदर्दी करते हैं प्यार करते हैं खालिस्तान की हमायत च भी ने। ये वक्री गल है कि भी अजे जी उन्हों की एस्टैबलिशमेंट है या पोलीटिकल लीडरशिप है उन्होंने इन्ना हौसला नहीं आया भी वो खुल के खालिस्तान के नाल खलोण। पर एक वक्त आएगा कि सानू डिप्लोमैटिकली भी और अदरवाइज भी और अदरवाइज वैसटर्न कंट्रीज़ दे जे कैनेडा वाल देखिए तो ये साडा वो प्लेटफॉर्म स्ट्रोंगर बन रहा है कि जिन्ने असी पावरफुल होवांगे एक स्टेज के उत्ते कैनेडा के पॉलिटिशियन सिख या नॉन सिख कोई भी होणगे जिहड़े इन्फ्लुएंस करनगे पॉलिसी मेकिंग नूं वो सिखां दे हक च खलोणगे। फिर मैं इंग्लैंड च भी भावें वो कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स है पर उन्हां लई भी जिन्नी जिवें सिख लॉबी इंग्लैंड दे विच स्ट्रोंगली काम कर रही है वो भी अमरीकन साडे नाल बेशक अमरीका साडी हमायत सपोर्ट है 50 तो ज़्यादा सिख कांग्रेसमैन सिख कॉकस का हिस्सा ने पर क्योंकि पोस्ट 9/11 जो कुछ बदलिया है और चाइना का राइज होना उस सारे दे थले अमरीका इस स्टेज ते भारत वाल लगता है भी उहदा झुका है पर अल्टीमेटली निकलना उत्थों कुछ नहीं है वो बेतबारे जे सारा पार्ट है। और ये अमरीका दे भी और फिर ग्लोबली ये गल किसी दे हित या ना हित दी नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के एंगल तो जे साउथ एशिया जिथे 1/5 ह्यूमन काइंड रहिंदी है उत्थे अल्टीमेटली पीस प्रॉस्पैरिटी की गल होएगी स्टेबिलिटी की ते बफर स्टेट खालिस्तान पाकिस्तान और भारत के विचाले इन्हां दी गंगा जमुना पार की तहजीब इधर बॉर्डर वाघा हुसैनी वाला ड्रॉ होया है ये साडी जिहड़ी अल्टीमेटली स्ट्रेंथ होणगे। जी डॉक्टर साहब साडे कोल आपां जिहड़ा अज दा इशू जिहड़ा अखीरला ओह आपां डिस्कस करना है। मैं एक मैंशन करदे हां कि अज 9:30 तो 10 के प्रोग्राम च मनविंदर सिंह ग्यासपुर जिन्हां ने सब तो पहला कि किवें दिल्ली तो बाद होंद चिल्लड़ हरियाणे दे विच सिखां दी नस्लकुशी हुई होंद चिल्लड़ दा पूरा उस नूं लभ्या और फिर उन्होंने देखा भी ईवन गुड़गांवा और पटौदी रियासत दे विच भी सिखां दी नस्लकुशी हुई उन्होंने अदालतों तक लैके गए कमीशन बने और वो सारे केस की अपडेट जी है वो 9:30 तो 10 के प्रोग्राम च देणगे ते दर्शक जुड़े रहन। ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी का मैं जिक्र किया
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਲਦਾਖੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਮਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ, ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ.ਟ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30 ਸਾਲਾ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੈਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪਾਰਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹਿਮਾਲਯਨ ਐਕਸਟੀਬਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਬਰਟ ਸਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧਰੁਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਦਾਖ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੁਮਦਾ ਚੈਨੋਮੋ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਵੀ ਹੋਰ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਚ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਲਬ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਬ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਲਬ ਜਗਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਹੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵੀ ਕੇਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। देखो मैं समझदा भी ये रिमार्केबल सिख स्पिरिट है जी। और बाकी भी क्योंकि जड़ियां कॉरपोरेशनस ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਥਾਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਲਿਆ ਸਕੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆ ਸਕੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਆਈ.ਟ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇਖਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੱਚੇ ਘਰ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰੋਆ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਥਾਟ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਥਾਟ ਚੋਂ ਥਾਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਓਰੀਜਨਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ 122 ਔਰ 123 ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ 124 ਨੰਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਬੱਗਾਂ ਆਇਆ ਚਾਓ, ਡੁੱਬ ਮੂਏ ਬਗ ਬੱਪੜੇ ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਉ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਰ ਮੋਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਗ ਜਿਹੜਾ ਬੱਪੜਾ, ਬੱਗ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਝਪਟ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਖਲੋਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਗਲਾ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਵਿਚਾਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਬਗਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੱਛੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਗਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝਪਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੌਤ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਦਿਆਂ ਬੱਗਾਂ ਆਇਆ ਚਾਉ। ਹੁਣ ਬੱਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੀ ਬਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਧਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੰਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਗਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਵੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੁੱਬ ਮੂਏ ਬਗ ਬੱਪੜੇ ਸਿਰ ਤਲ ਉੱਪਰ ਪਾਉ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਰੀਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਗੀ ਅੱਖੀ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵੱਡ ਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗ,
ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੜਾ ਜਨਮ ਨਾ ਭੇੜੀ ਅੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਾਡੀ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ। ਜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵੱਡ ਹੰਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੰਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬਗਲਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਥ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੜਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਨਾ ਭੇੜੀ ਅੰਗ, ਭੇੜੀ ਹੁੰਦਾ ਛੋਹਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦੀ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਧਰੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੰਸ ਹੈ ਕਿ ਬਗਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਗਲਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਗਲਾ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਓਝਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਗਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੀ ਫਰਾਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਰਾਡ ਵਾਲਾ ਫਰਾਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੌਡਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗਲਾ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਧਰੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਗਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰਾਡੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਗਲਾ ਤੇ ਹੰਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਈ ਕਿ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਾਇਕੀ ਈਡੀਐਮ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀਵਾਲ 50, ਇਹੋ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥੀਆ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਸਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਿ ਵੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਛੀ ਜਾਨ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਮਨ ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਾਹੀਵਾਲ 50, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 50 ਨੇ। ਫਸਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨਸ, ਈਰਖਾ ਲਾਲਚ ਇਧਰ ਉਧਰ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਫਸਾਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਹੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਖੀ ਹਿਕੜੋ ਫਾਹੀਵਾਲ 50, ਇਹੋ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥੀਆ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਕੜੋ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਖੀ ਹੈ, ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥੀਆ, ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।